Okay, welcome back. So, in the previous session, we have started with the simple permanent tissues, right? The parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. So, as in the previous, we have already discussed with their nature of cells, means how they are formed, what are the cell thickenings, and how they are located in the different regions of the plant body, and what are the functions they are performing, right? So, in this class, we are going to discuss about the complex permanent tissues, which are those xylem and phloem. Okay. So let us start with xylem and phloem are the two complex permanent tissues. But there is another name for these two. What is that? Okay, as you are saying the general name, they are also called as conductive tissues because they are mainly involved in the conduction, or they are also called as vascular tissues, right? But these are involved in the majorly conduction of water or mineral nutrients along with the food, right? So that is a conductive tissue or a vascular tissue, we can say, that is along with xylem and phloem. If we come across the water conducting tissue, that is xylem, it is also having the another name called wood. No, that is secondary xylem. Secondary xylem is nothing but wood in the later growth stages. That is secondary growth stage. What is the function of xylem? I am saying major conduction of water. Another name for water is hydro, right? So here it is nothing but hydro. Hydrocentric, leptocentric ಅಂತ ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the same way here xylem is nothing but hydrome here, right? So why we call xylem as a complex permanent tissue? Close that one, right? Which are the different tissues they are making? The tracheids, vessels, nothing but trachea. Clear? So tracheids, xylem vessels, nothing but trachea, xylem fibers, and xylem parenchyma. So, see here these are the two xylary elements. Along with that, they are associated with the parenchyma and also the sclerenchyma fibers, right? That's why it is complex in nature, and they are not having the property of division. It is absent, hence they are permanent. So that's why complex permanent tissue. They are involved in the conduction of water, hence they are hydrome. Nothing but xylem is a water conducting chief tissue. Clear? So let us see in detail about these components like the xylem vessels or a tracheid and then parenchyma and fibers. Okay. So beginning with the xylem tracheids. Okay. Before going to that one, let me see how many of these components of the xylem are living. Only one. How many of you agree with only one is living apart from rest of them are non-living? Only few. Don't know? I need these answers. ಡೋಂಟ್ ನೋನರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತೇ ಇರೋರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್? ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿದವರು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? 2, 1. Okay, now tell me how many of you say it is 1? There is only one living cell out of the xylary elements and these components of xylem. Xylem tissue ಒಳಗಡೆ only one living ಇದೆ ಸರ್ ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. Properly raise your hand. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ಕೈ ಇಳ್ಸೋಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೀಕ್ರು ಕಳ್ಳರು
ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಜಿ ಮತ್ತು ಡೋಂಟ್ ನಗು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. ಐಶು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ xylem parenchyma, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡೆಡ್, ರೈಟ್? So trachea or trachid or fiber, these are all non-living one and this is one only the living one. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಹೋಗೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೇಕಿಯಾಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್? ರೈಟ್, ಯಾವುದಿದಂಗಾರೆ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನು? ಟ್ರೇಕಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಈಸಿಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೆಡ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ the size and the shape and the mainly the central cavity or the lumen and the arrangement, the type of cell they are having, number of cells they are having, whether they are formed of fusion or not a fusion, whether they are single celled or they are multicelled, ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದು. ಓಕೆ, so let us see the details of the tracheids. As the tracheids are long tubular or elongated thread-like structures. Okay, so they are the long tubular structures having the narrow lumen. During the differentiation, they lost the protoplasma or cytoplasma, hence they are dead in condition. Okay, and they are having the pointed ends, but main thing is they are forming a long channels by arranging in an one above the other manner. So for example, see, this is one trachid, then it is fused with the another one. That means they are arranged vertically like this, like the way they forms a long channel from the root to the shoot tip. Likewise, they involves in the major conductions, especially the conduction of the water from the lower end to the upper regions. So these are individual tracheids. Okay, so that's why trachid is a unicellular structure. It is a single one. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೇಕಿಡ್. ಈ ಥರ ಟ್ರೇಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ರೇಖೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಚಾನಲ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಒನ್ ಅಬೋವ್ ದಿ ಅದರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್ ಇದೆ, ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್ and they are forming a long channel by arranging one above the other, not the side by side, laterally arrange ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವು. They are arranging one above the other in a manner, pipe like manner arrangement ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, right? So then here it is what? Single celled one, but it is also has the small pits to conduct radially, means along the sides they are exchanging the contents by the small pits. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಪಿಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸೀವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಸೀವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ಲೋಯಮ್. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಿಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟ್ರೇಕಿಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟ್ರೇಕಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ?
ವೆಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪಾತ್ರೆ. ಪಾತ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೋ, ಲೋಟದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಗಲ ಇರುತ್ತೋ? ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲುಮೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. But the main thing is they are attached at the end plates by oblique way. They are having oblique end plates. ಇದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಕೂಡ ಒನ್ ಅಬೌವ್ ದಿ ಅದರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ನ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಲಾಂಟ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? So they are having the perforations also. That perforations are mainly the pit fields that helps in conduction of water along the sides. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ xylem is they are all fused cells. Here we can find only single celled condition, but here it gives like a single celled appearance, but they are all fused. Agare we can find multinucleate condition? Yes or no? Here we can find the multinucleate condition. But the vessels are evolutionarily quite different and make the differentiation in the plant kingdom. These vessels are absent in gymnosperms, in also pteridophytes. Then tracheids are commonly present in all these also. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಕಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Which are the tracheophytes? The plants which are having the tracheids, or means the xylem elements or xylem elements, that is pteridophyta, gymnosperms, angiosperms. Right? They are all tracheophytes. Okay. So agare which is the major water conducting tissue among tracheid and trachea? Trachea. ಲಾರ್ಜ್ ಲುಮೆನ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡಕ್ಷನನ್ನು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು? ಎರಡು ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ನೇ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ xylem gives the mechanical strength and support to the plant body, especially in the vasculation, that is by xylem fibers. Okay, what are xylem fibers? Already ನಾವು ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಲಿರಂಕೈಮ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಲುಮೆನ್, ಆಬ್ಲಿಟ್ರೇಟೆಡ್ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಟೇಟೆಡ್ ಲುಮೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ NCERT ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ NCERT ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? xylem ಫೈಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಫೈಬರ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಲಿರಂಕೈಮ ಫೈಬರ್ ಇದು xylem ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ xylem ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲಿರಂಕೈಮ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? xylary elements ಅಥವಾ xylem. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ xylary elements ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. xylary elements. So what they will give? Nature of sclerenchyma fibers ಏನು? They are having the narrow lumen with the small pit for exchanging. Okay, especially in this we can say they are having a obliterated lumen. They are very
ಹೈಲಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲುಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಥರನೇ ಅದು ಅರ್ಥ. ಆಬ್ಲಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಲಿಟೆಡ್ lumen is present in the sclerenchyma fibers. Nothing but here we are referring with the xylem. That's why xylem fibers are having long elongated thread-like fibers called sclerenchyma fibers. They are having a obliterated lumen. These are also the dead tissues and they are the one of the dead components of xylem, and this is giving the mechanical strength and support. ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾರ್ನಿಂಗು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ? ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಏನಾರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೈಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್, ಅದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇ ವಾಟರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ? ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಝೈಲರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಆ ಸ್ಕ್ಲೆರೆನ್ಕೈಮಾ ಫೈಬರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಏನು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೈಡ್, ಆದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಝೈಲಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಫೈಬರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೀಸನ್ ಇದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ xylem fibers. Then coming to the xylem parenchyma. Yes, xylem parenchyma, nothing but the parenchyma associated with xylem. So parenchyma nature ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? They are thin walled, they are made up of cellulosic, either presence of interstitial space or maybe absence of interstitial space. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಇಲ್ಲ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, so that's why this is helpful in storage and secretion. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ರೆನಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾನಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವಾಟ್ರಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಯಾಪು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. either renins or tannins ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್, ಮಿಲ್ಕಿ ವೀಡ್ಸ್ ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನು ಅಥವಾ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳುಕಿದ್ದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬೋಲೈಟ್ಸ್. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು xylem parenchymaದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ. ದ xylem parenchyma which also helpful in forming the medullary race. ಮೆಡುಲ್ಲಾ ಅಂದರೆ ಪಿತ್. ಸೊ xylem ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ xylem parenchyma ರೇಡಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟುನು? ಸೊ ಟ್ರೇಕಿಡ್, ಟ್ರೇಕಿಯಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು?
right? So see, these are long elongated one, these are long cylindrical one. ಇದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಐಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಬ್ಲಿಟೇಟೆಡ್ ಲುಮೆನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯಾರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಲುಮೆನ್ ಬ್ರಾಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಲಿಟೇಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಬ್ಲಿಟೇಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಪೊರೇಷನ್, ಅವನ್ನ ನಾವು ಪಿಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎರಡೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಗಳು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಥರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು? ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂನೇ, ಆದರೆ ಮೇಜರ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ವೆಸಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ components of the xylem, there are xylem fibers and xylem parenchyma playing their specific role as they are playing in the normally. parenchyma ಏನು ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರಂಕಮ ಏನು ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರಾಲ್ xylem ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬರೀ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ xylem-ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? So this is all about hydrome, nothing but xylem. ಸೊ ಈಗ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾಯಿತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ? ಈಗ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಯಾವುದು? ಅನದರ್ ನೇಮ್? ಆಗಲೇನು ಹೇಳಿದೆ, ನೆವರ್. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸಮೋನ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಲೇ ಪಿ ಹೇಳ್ರೋ. Someone is said. Yes, very good. What is that? Leptome, not long term. So leptome or phloem. Okay, that is a food conducting tissue, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೌರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. ಲೀಫಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಲೀಫಿಂದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೌರ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಂಕಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್. ಸೌರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆರಿನೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪೋಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಪೋಗ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸಿಂದ ಲೀವ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ? ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ರೂಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್? ಯೂಶುವಲಿ ಅದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಶುವಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು? ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹೇಳ್ದ್ಯಾ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಉಳ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಲೀಫ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ xylem ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕಂಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಬೈಡೈರೆಕ್ಷನಲ್, ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಲೀಫ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಕ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೌರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪೆರಿನೇಷನ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್.
ಲೈಕ್ ದ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಸೌರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬಡ್ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಲೀಫಿಗೆ ಇದು ಫುಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಐ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಲೀಫಿಗೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಕ್ ಟು ಸೌರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವೇರ್ ದ ಫುಡ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಕ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೌರ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಕ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? who are taking, they are only the sink. Who are not taking, they are not a sink. But sometimes while discussion, the sink may act as a source. Means the sink may give rise to the source. Right? There is a chances. That is only during the perination. Ishtana nenpidkolli. Clear? Well, coming back. So, phloem. Why we call it as complex permanent tissue? The phloem is having, yes, tell me the components. C-tube elements, companion cells, phloem, right? So these are the four components, right? Right. So this is a phloem. ಇದೆಯಾ ಅದೇ ಥರ? ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಶೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ, ಚಾಪೀಸ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ the components of the leptome are nothing but the phloem are majorly the C-tube elements, companion cells and phloem parenchyma, phloem fibers. But these C-tube elements are nothing but the C-tubes. They are the long, elongated, tubular structures. These are arranged one above the other with the small perforations they are present at the corners. So at the end they are having the small perforations. These perforations are nothing but sieve pore. Sieve ಅಂದ್ರೇನು? ಸೋಸೋದು. ಎಲ್ಲನೂ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಸ ಕಡಿನ. Sieve pores, they are allowing only the water content ಅಥವಾ the food content. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಎಲ್ಲದೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ C-tube ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ the C-tube elements which are majorly involved in conduction of food from source to sink, means where the food is required to that area from the prepared areas will be supplied, means from the preparation areas to the required area. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ sieve pores are connecting these long tubular structures through the arrangement called the sieve plate. Okay, the sieve plates are the manner of arrangement of sieve pores
at the ends of each sieve tube. ಇದ್ರದ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದರ ಎಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಎಂಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? sieve pores. ಆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ? sieve plate. ಆ ಮ್ಯಾನರ್ಗೆ ನಾವು sieve plate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So the sieve plate having the small perforations called sieve pores that connects the one sieve tube to the another sieve tube, that will form the sieve tube elements. Okay, but these sieve tubes are absent in pteridophytes and gymnosperms. There they are having sieve cells. Okay, but these sieve tube elements are having the protoplasma, but they lack nucleus. This is anucleate condition. This is living. Living refers to what? They have cytoplasma, Gautam. Correct? Cytoplasma ಇದೆ, ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಮೇನ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನೇ ಮಾಡ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಒಂಥರ ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. The protoplasma is there, but the nucleus of companion cell will control the activity of this one. These companion cells are also absent in pteridophytes and gymnosperms. Instead of these, they are having, idu commonly keluvanta question, nenpidkodri, the albuminous cells. These are present in pteridophytes and gymnosperm instead of what? ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಾರೆ? ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ elongated tubular structures. Okay, they are arranged one above the other by connecting or passing through the sieve pores. They are arranged in a manner of a plate called sieve plate. This is the connecting area of two sieve tube elements, right? They are vertical arranged, okay, but they conducts both from lower end to the upper and upper end to the lower. That involves in bidirectional conduction. Is it not? Right? But the main thing is these are having cytoplasma that indicates it is in living condition, but they are having an absence of nucleus. Then without nucleus there is no director, right? So how the functions of this sieve tube is controlled or it is regulated? That is by the companion cell, where it is having a large central nucleus. That nucleus will regulate the function of this sieve tube elements. Clear? Then coming to companion cells. Companion cells are assisting cells which are nothing but the sister cells of this one. Sister cells of this one. Right? Anna satra tamuga asti. Pitrajita adru kuda. Right? That means the sieve tube elements, okay, they are assisted by the companion cells. Companion ta hesaritadu adhe reason gene. Okay? So companion cells will be having a large nucleus. These nucleus will regulate the function of the sieve tube. Okay, that's why it helpful in the conduction. That's it. Then there are some cells which are helpful in the storage and secretion. They are called phloem parenchyma. It is involved in the storage of starch pigments, or usually plant andale storage. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಬೇಕು? ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು?
ಫ್ಲೋಯಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫುಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗೋದು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, food is stored in the form of starch. Along with that, it is also stored in, it also involves in the storage of what? Bari food as store ಮಾಡುತ್ತಾ? Any other crystals ಆಗಿರಬಹುದು, any storage. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ it also involves in secretion. ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಡೈಕಾಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜುರಿ ಆದರೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫ್ಲೋಯಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ. ಹಾಗಾದರೆ ಬರೀ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಗ್ಲೂಕೋಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು, ಗ್ಲಿಸಲ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಝೈಲಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆಲ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಟಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ and to make the tissue in a good condition and to make the process of conduction in a well way, they are having the sclerenchyma fibers. But now these sclerenchyma fibers are having the most demand in the small and cottage industries. ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಜೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಹೆಂಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಅಂದರೆ ಫೈಬರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಪ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಏನಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್? ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂಚ್ ಹೈಪೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಫ್ಲೋಯಮ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಪಕ್ಕನಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸು ಟಿಶ್ಯೂ ತಾನೆ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ತಾನೆ? ರೈಟ್. ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವು? ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸಾ, ಕೊಲೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸಾ, ಅಥವಾ ಎರೆಂಕೈಮ ಸೆಲ್ಸಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀಳಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಡ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಿವ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೆ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬೇಕು? ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗಿಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೆಪ್ಟೋಮ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಪಿಕಲ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಕ್ಯಾಲರಿ, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟಲಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮ, ಕೋಲೆಂಕೈಮ, ಸ್ಕ್ಲೆರೆಂಕೈಮ, ಆನಂತರ ಝೈಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಇವಿಷ್ಟುಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆ್ಯಂಡ್
ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದ್ವಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಈ 50 ಮೆಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಯಾವುದು, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಯಾವುದು, ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಕಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ like the protection or like secretion or giving the flexibility or a strength and support, okay, or it is protecting from a microbial activity or protecting from any infections or damages caused by the external factors like abiotic factors. They are all performing a specific function like epidermal tissue system or the conduction system called a vascular tissue system. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝೈಲಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂಥ ಪೆರಿಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಹೈಪೋಡರ್ಮಿಸಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿತ್ ತನಕ ಸೇರಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಕೈಮ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓವಲ್ ಶೇಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಗನಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಸೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಅರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಆರ್ ಯು ಡೆಡ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಕಂಪೈನ್ಡ್ ವಿತ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಬದುಕಿದ್ರೇನ್ರು ಪಕ್ಕ? ಹಂಗೇನೋ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಕಂಡಿ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಯಾ? ಯಾರೊಬ್ರು ಹೂವನ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಬದಸೋದು ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿ ಹೂ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಾಕಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಸಾಕು ಅಂತೀರಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಪಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪಿ ಅಲ್ಲ, ಎಪಿ ಔಟರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಡರ್ಮ ಅಂದರೆ ಲೇಯರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲೂ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ thin walled single layered parenchyma cells. Okay, this is arranged with the tightly packed simple parenchyma without any intercellular space. Cell to cell space idea. So this epidermis are quite different in dicot and monocot, and ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ root and shoot system, because in the root there is small unicellular outgrowths. They are called root hairs. These are unicellular unbranched structures, whereas in the same epidermis of the shoot system we can find multicellular ಏನಾಗಿದೆ ಇದು branched or unbranched. So this is the difference. This is
root air. This is trichome. Nothing but stem air, leaf air ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ರೈಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್, ಅಂದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಗ್ರೋತ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. But it is only unbranched. Root air is unbranched one, but whereas this one either branched or unbranched, eradu tara irbodu, but this is unicellular, this is only multicellular. It is either branched or unbranched. Okay, hence this epidermis is referred as epiblema. Why we call it as epiblema means here there is a thick coating of waxy substance that is referred as cuticle. It is absent in roots. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಲೈನ್ ಥರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ piliferous layer. Why we call it as piliferous layer? ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ಗೆ ನಾವು ಪಿಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಎಪಿಬ್ಲಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಜನರಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೀಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ರೂಟಲ್ಲಿ ಪೀಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಏರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ರೂಟ್ಸಲ್ಲೂ ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಿಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲೈ, ದೇ ಆರ್ ದ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ ಎಪಿಬ್ಲಮಾ. ಎನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್. ನಾಳೆ ಬೇರೆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗಿಲ್ಲ. ಪಿಲ್ಲೈ, ದೇ ಆರ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ರೂಟ್ ಏರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಪಿಡರ್ಮ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಪಿಬ್ಲಮಾ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಿಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್. ಕಾಮನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಈಗ ನಾವು ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಔಟ್ಗ್ರೋಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಸಮ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್, ಇನ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆರ್ ದ ಲೀಫ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಅಡಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಯಾಕ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೀಫಲ್ಲಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಒಂದೇನೆ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. These openings are called stoma. ಝೋಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂದರೆ ಮೌತ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ. ಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ, ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೀಗ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. Root epidermis are not having stomata and they will not involve in the loss of water, but they are having the stomata only in the shoot epidermis that involves in the loss of water in the form of vapor during the transpiration. But not only in the function of transpiration matra function alla, gases exchange kuda houdu, but it is quite different. Stomata in monocot is different from the stomata in dicot. Okay, before going to that, let us discuss this one, the waxy layer. Which one is the waxy layer? Why it is present? Yakide adu?
ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀ-ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ, ತಲೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಸ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಾಸ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದು ನಮಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಲೇಯರ್ ಈಸ್ ರೀ-ಎಮಿಟಿಂಗ್ ದ ರೇಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕೂಲ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಾಡಿ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದೇ ರೀಸನ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೀ-ಎಮಿಟ್ಸ್ ದ ರೇಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್. ರೂಟ್ ಸಿಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ಈಗ ರೂಟ್ ಏರ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಟ್ರೈಕೋಮಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್, ನೀಡಲ್-ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜ್. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಲ್ಡೆ ಖಾಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾದಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ವೇಪರೈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಅದು ಎಂಟ್ರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಾಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬೈ ದೇರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್. ಅದು ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಏರಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಸ್ವೀಟ್ ಮೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟು, ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿರೋ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸು? ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಪಕ್ಕ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು? ಬೈ ದೇರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಲಾಂಡುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೂರೋದಾಗಲಿ ಅದಾಗಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ದ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಪಿಬ್ಲಮಾ. It is also having the external appendages in the unicellular outgrowth. They are unbranched, that is helpful in absorption of water from the soil. ಹಾಗಾದರೆ they are helpful in water absorption, right? And epidermis ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಇದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. They are not having cuticle, they are not having stomata, right? And they are not having the branched root hairs. ಔಟರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿಲಿಫೆರಸ್ ಲೇಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಹೇರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಬ್ಲಮಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಥಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ either ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಟ್ರೈಕೋಮ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಹೌದು,
ಆದರೆ ಇದರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ secretory function that is helpful in the protection from the infections. Clear? Next ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಹೇಳೋದು ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾನೋಕಾಟ್ಗೂ ಡೈಕಾಟ್ಗೂ? ಶೇಪ್. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂತನ? ಹ್ಞೂ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ, ನಾನು ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತೀನಿ, ಝುವಾಲಜಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ, ಬಾಟ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪರ್ಚರ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ aperture. It is also called as stomatal pore, also called as ಏನಪ್ಪ? Stomatal opening. So stomatal opening is nothing but the small pore-like structure, that is stomatal pore or stomatal aperture. So this is protected by God's ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ God means that is protecting the aperture of this. That's why these are the bean shaped God cells typically found in the dicots. The same way ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಹಾಂ, it is found in the monocotyledons, right? So this is also God cell. Okay, these God cells are having the thickenings. ಎಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಔಟರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ? Okay, so the thickenings are present on the inner wall layers, but there are more thickenings on the inner walls of the guard cell, but less thickenings in the outer walls. Why? What makes them to be more thicker towards the inner side and what makes them to be less thickened towards the outer side? Thinner walls outside, thick walls inside. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ? ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಅಪರ್ಚರಿಗೆ ಅದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಯಾಕಿದೆ? ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋಯ್ತಲ್ಲ. ಏನು ಎಲ್ಲೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನಾರು ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಥಿಕ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕು? ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋಗೋಸ್ಕರ, ರೈಟ್? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಲೇಬಲಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಫೈಬರ್ಸ್.
Clear? So they are having alpha cellulose fibers. Clear? So that makes them to be the presence of the thickening walls towards the center and thin walls towards the periphery. Outer walls are thin and inner walls of guard cells are thick. This alpha cellulose fibers regulates the opening and closing of what? Stomata. Based on the potassium ion concentration, okay, abscisic acid concentration, sugar concentration, they will become turgid and flaccid. Based on that, stomata will open and close. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಶುಗರ್ ಥಿಯರಿನೂ ಹೌದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಿಗೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ the cellulosic fibers are regulating the stomatal aperture closing and opening by the guard cell activity. The wall layers ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು. So these cells are what? Covered by subsidiary cells. ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ಸ್ subsidiary cells. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವು? Right? These are also the specialized parenchyma cells which are surrounding the guard cells. Agar illu kuda aste. Above this one we can find the epidermal cells. They are nothing but parenchyma cells. They are giving the protection for all this stomatal apparatus. This is aperture. These are all apparatus. Opening, guard cell, subsidiary cell. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮು, ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ gaseous exchange. Okay. Sorry? Transpiration. Okay. ಮತ್ತೆ photosynthesis. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ the guard cells which are having the chlorophyll pigments. Okay. That's why it is involved in photosynthesis. Okay, then जोर से बोल मिसबा ಹೇಳಿ ಜೋರಾಗೆ. Come again. Excretion. Okay, right, ಅದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ then ಮತ್ತೆ any other functions ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಹೌದು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಬರ್ದೀನಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಇಷ್ಟೇನಾ? ರೈಟ್. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ದ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ parenchyma specialized cells called bulliform cells only present in the epidermis of monocots. Okay, that is nothing but they are present in the grasses. That is helpful in what? Hege, how they will perform that one? The bulliform cells are the specialized epidermal cells which are present on the epidermis when the mesophytic condition is available. That means the water is minimally available, means
ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಟರ್ಜಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್. When this loses the water due to the higher temperature or to maintain the body to the normal temperature or to make the cool the surface, they will lose the water. At that time, when there is a scarcity in the source, ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ rolls back due to the flaccidity. When they are turgid, they will expand. When they are flaccid, they will roll back. That's it. That is by the activity of bulliform cells. Clear? Like the stomata, there are some specialized openings in the grasses. They are called the main organs which are involved in the loss of water in the form of droplet. Here it is in the form of vapor, but here it is in the form of droplet. The loss of water in the form of droplet. Morning ನಾವು ಏನು ಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಸಸ್. ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ದ ಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ, only they are having the tip, they are having the small opening that is called iodothores. That iodothores are the specialized micro openings which are helpful in the loss of water in the form of droplet. If the loss of water in the form of vapor, then it is transpiration loss, that is by stomata. Clear? Droplet form ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಕ್ರಾಸುಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಝೀರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಡೇ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸುಲೇಷನ್ ಆಸಿಡ್, ದೇ ಆರ್ ಓಪನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಟೈಮ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಝೀರೋಫೈಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಲೇಯರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಡೋಥೋಡ್ಸ್, ಬುಲಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟ್ರೈಕೋಮ್, ಕ್ಯುಟಿಕಲ್, ರೂಟೇರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ನಾವು ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮುಗೀತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಇರೋದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬೆಂಚಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಸಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಾಗಾರೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಸೆಕ್ರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, photosynthesis, leaf rolling, right? These are all the functions of epidermal tissue system. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೈಪ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು, ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ xylem ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ major connective tissues, and what we have discussed with respect of tissue system, that is epidermal tissue system. Clear? ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟ ತನಕ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಡೌಟ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೌಟ್. ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಇರಲ್ವಾ?
xeric plants are having multi-layered epidermis. ನೀವೇ ಓದಿದಿರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೀರಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಕಣಗಲು ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಣಗಲು ಹೂ ಗಿಡ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಕೆಳಗೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೀರಿಯಂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಕ್ಯಾಸುರಿನ ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಯರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮಲ್ಟಿ ಲೇಯರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನೀರಿಯಂ ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ xerophytic plant. Okay, multi-layered one. So this is all about the epidermal tissue system. Thank you. ಮತ್ತೇನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?